सीताराम जय माताजी। तो मजा में बधाई सारू तो बधाई मजा में है ने आपणी आज आवेगा फरीथी रूटीन काम पर। तो आपणी जो काले से ना बहार गई थी तो कालना कपड़ा पड्या था बे दोरी जो आखड़ी लुगड़ा धोया काल बहार गई थी नूता धोवाना थी आपणी से ना थोड़ी घणी खरीदी कराई रास कारण के आ पटोरू से एकदम सरस ने आ से बॉर्डर लीली बॉर्डर से अने केसरी जेवू मेथिया कलरનું પટોરું છે આખું છે પટોરું તા પણ આ પટોરું છે ને મારું ને તો ફાલુબેન હારું લીધું આપણે દીકરી હારું ફાલુબેન માટે આ પટોરું લીધું ને બહુ ગમતું હતું કે મમ્મી મારે પટોરું લેવું સાદું ને સિમ્પલ તો આ પટોરું આપણી કાંઈ હળદીમાં કે કંઈ પ્રસંગ નાનકડો એવો હોય ને તો પહેરવા થાય। જો આ કેવું અસલ છે આમાં લીલી બોર્ડર આપણી લગ્ન પ્રસંગમાં પહેરાય ને એવી આપેલી છે જો એટલે આ એના હારું લીધું। आ बे कुर्तियों लीधी एना हारू जो एकदम सरस नी कुर्तियों बे लीधी जो आई ऑफिस जाए एटले एने अवारनवार आव्युं પહેરવા થાય કોટનનું ધોતા ધોતા एकदम ઉનાળામાં નો વાંધો આવે। આ સિલ્ક ઉપર છે આ કોટી જેવી છે આ કટવાળી છે જો एकदम सरस છે અને કાપડ પણ एकदम સ્મૂથ છે રૂપારું। तो आ एक कुर्ती आ बे कुर्तियों लीधी ने आ एक एनी पटोरू साड़ी लीधी ने आपणी पण लीधुं थोड़ुं घणुं तो तमने खबर ज है कि मोतीबीन पण रे नो कई एटले आपणी पण आ गाड़ा बॉर्डरनी साड़ी लीधी। आ से पालू तमने आखी बतावे दा जो आ से पालो से ने असल रूपारो ने आ से आखी वच्चे से ब्लू कलर जो मारे ब्लू कलर ओछा होता एटले ब्लू कलर लीधी ने गुलाबी सरस बॉर्डर से ने आम पटोरा टाइपनी डिजाइन से तो आ ब्लू कलर आपणी पण लीधो तो आ कॉमेंट करजो के केवो कलर से ने केव्यू हाड़ीन कुर्तियों से ने बीजू के अड़दिया बनाववाना छे कारण के अड़दिया बे त्रण वार बनाव्या था बे त्रण वार बनाव्या ने एक फेटा देवा लेवामां आपणी मोकलाव्या था कारण के आपणी एवा संबंध होय ने એટલે आपणी मोकलावाय पड़ता होय घणी वार कई वांधो नहीं एमां काम आपणी पासा ज करेली होती। जो घंटी चालू करी ने दार पर दरेली थी એટલે આપણે અડદિયા બનાવવાના છે। ઈ રેસીપી હું તમને આજ આખી બતાવી। અમે બનાવીએ કાશી ખાંડના ને હાકરના પાવડર હોય ને હાકરનો ઈણો બનાવીએ પણ આજ ખેરે આપણી હાકરના અડદિયાને જ બનાવવા આજ ખેરે આપણી સાહણીના બનાવવા। તો એ સાહણીના કઈ રીતે બનાવવાના છે ને એ આખી રેસીપી હું તમને બતાવી એટલે ઈ રીતે બધાય બનાવજો। એક ફેરે બનાવ્યો એટલે તમે આંગળા ચાટતા રહી જાઓ એવા અડદિયા થાય। हारू तो आपणे हमणां आपणी अड़दिया करीए ने ई हूँ तमने बतावा। हालो आपणे फरीथी आवेगा रसोडामां। तो रसोडामां आपणे हमणां कहेता हता अड़दिया बनाववाना छे એટલે अड़दिया बनाववाना छे ने एनो माप तमने हूँ बतावा। परफेक्ट अड़दिया हूँ बनावी ई पण बतावी अने मारा अड़दिया पण तमे जोजो। तो आ छे ने आपणे अड़दनो लोट छे 500 ग्राम ने आ छे घी 500 ग्राम घी नाखवानुं अने गुंद छे 100 ग्राम काजू बदाम तो तमारे जेटला नाखवा एटला नाखे हगो ने आमां से आपणी हूठ अने जे कोईने नो नाखवी होय तो नो नखाय नाखवी होय तो न खाय। आमां से दूध हवे दूधनुं घीनुं आपणी मोण देवानुं छे ए हुं तमने बतावा कई रीते बतावानुं छे ई। तो आ रीते अड़दिया करीए એટલે परफेक्ट माप साथे अड़दिया एकदम मोढामां मूकीए तोय पलळे जाय डोहू माणा खाय हगे एवा अड़दिया करीमु। बाकी तो कड़क पाणा जेवा खाय तो अड़दियानो स्वाद आवे नहीं એટલે આપણા થાય માવા જેવા અડદિયા તો તમે આમાં જોડાયેલ જ રહીજો હું તમને બતાવા। હાલો જો આપણે આ દૂધ ગરમ મૂક્યું ધ્રાબો દેવા માટે ને આ નાખીએ ઘી એટલે ઘી આમાં ગરમ થઈ જાય ને એટલે રૂપારા અસલ પોસા અડદિયા થાય એટલે આ રીતે જો આમાં ઘી દૂધ બે ગરમ કરી નાખવાના નકર ઘી અટાણે શિયાળાનું જામેલું હોય એટલે આપણી નો એમાં ઓગરે હરખું એટલે આપણી છે ને ઘી દૂધ બે ઓગારે અને આપણે એને ધ્રાબો દઈએ ने हूँ तमने शेकाना ई पर बतावी शेकतुं जवानुं दूध नाखतुं जवानुं आपणी तो एकदम घणी वार अड़दिया फूल थाय अने कंदोई बनावे ने एनाथी सरस आपणा अड़दिया थाय। तो हूँ तमने जो हमणां आ धाबो दईने हूँ बतावी दा कई रीते बनाववाना छे ई पहेला धाबो दे दीए आपणे पछी हूँ शेकवानुं चालू करा अने दूध नाखती जाय ने ई पण हूँ तमने बतावी। हालो तो आपणुं जो दूध गरम थई गयुं घी दे तो आमां आपणी धाबो दे देवानो छे ने आपणी आणी चारे नाखवानुं छे। तो बे आरती पहेला छे ने आणी एकदम सरस बधुं मिक्स करी देवानुं छे
ને મિક્સ કરીને પછી આણી સારે નાખવાનો છે ને પછી આપણી શેકવાનો છે. તો આપણી આ રેસીપી હું તમને બતાવવાના એ રીતે અડદિયા બનાવીજો એટલે અડદિયા થાય એકદમ સરસ. ને આપણી મેરભાઈની કહેવાયનો લોભ ન હોય, ઘીનો ન હોય, દૂધનો ન હોય એટલે આપણે અડદિયા પણ મસ્ત બને. એટલે જો આ અડદિયાનું ધાબો દે દીધો ને એ વાણી હું સારેલા ને પછી આપણી શેકીએ અને શેકતું જવાનું અને દૂધ થોડુંક નાખતું જવાનું એટલે આપણી ઘણીવાર અડદિયા એકદમ સરસ બને. તો તમે આમાં જોડાયેલો જ રીજો, હું આપણી શેકાઈ પણ તમને બતાવવા. ચાલો આપણી જો આ લોટ શેકાઈ ગયો ને એવા આપણીમાં આ રીતે જો દૂધ નાખવાનું. જો એકદમ સરસ દૂધ નાખવાનું. તો 2 વાર છે ને પ્યાલો અડધો પ્યાલો દૂધ નાખવા દેવાનું એટલે એકદમ કણકી સરસ થાય ને એકદમ મસ્ત થાય રૂપાર અડદિયા ને એકદમ પોચા માવા જેવા થાય. એટલે હેકાઈ જાય ને પછી તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે એટલે કંદોઈથી અસલ આપણા અડદિયા થાય. આપણી કંદોઈ બને જવાય અડદિયા બીજું કામ. એટલે આવી રીતે અડદિયા બનાવવાના છે. જો આ દૂધ નાખ્યું એટલે જો ફરફોલે એકદમ ને હજે ફેરે દૂધ નાખે દે ને પછી નાખવાનો છે ગુંદ. તો આપણું જો એકદમ શેકાઈ ગયો, જો લાલ થઈ ગયો બહુ જ રૂપારો. તો પછી આને એક ફેરે દૂધ નાખે ને પછી આમાં છે ને ગુંદ નાખી દેવાનું ને કાજુ બદામ ને બધું નાખી દેવાનું. બસ એવા આપણો ફેંકાઈ ગયો. એક ફેર દૂધ નાખીને ઉતારી લઈએ ને આમાં નાખી દઈએ કાજુ બદામ. તો સારું. તો જે સાણી ઉતારી એક તારની તો એ પણ તમને બતાવી દે. હાલો તો આપણે આમાં કાજુ બદામ જો આ બધા નાખી દેવાના છે. જો શું કામ ખબર કે શેકાઈ જાય તેલમાં, એકદમ ફેંકાઈ જાય એ સારું. તો આ તેલ ઘીમાં ફેંકાઈ જાય તો ઘી સારું થઈ નાખી દીધું તો એ લાલ થઈ જાય એના માથે ગુંદ નાખી દેવાનો છે. જો આ ગુંદ નાખ્યો આપણી. જો ગુંદ એકદમ ઉપસે ગયો. જો બકડિયું ભરાઈ ગયું એટલે ગુંદ ને આપણા કાજુ બદામ બંને આપણા શેકાઈ જાય તો એકદમ ખાવાની મજા આવે, કડક લાગે. તો જો આપણો અડદિયો શેકાઈ ગયો રૂપારો. જો એકદમ લાલ થઈ ગયો. એ આપણી સાહણી ઉતારવાની છે. એક જ તારની સાહણી ઉતારવાની છે કારણ કે આ 2 દી તો બહુ ટાઈટ ને જ પડતી ને એટલી જરાક વધારે ઉતારવાનું. પણ એક જ તારની ઉતારવાની અને ઠંડુ પડે એટલે આપણી સાહણી નાખવાની એટલે આપણો અડદિયો થાય અસલ. જોજો આ કોમેન્ટ કરજો કેવો સરસ શેકાણો ને કેવો આનો લુક છે એ તમે મને કોમેન્ટમાં કહીજો. હાલો તો જો આપણા એકદમ લચકાદાર અડદિયા બનેગા ને આપણી સાદા જ અડદિયા બનાવ્યા. ઘણા માવો નાખે, આપણી માવો નથી નાખ્યો પણ માવો નથી નાખ્યો તોય માવા જેવા અડદિયા બનેગા. તો આવો બધાય અડદિયા ખાવા. તો જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બે લાઇક બટન દબાવજો તો આવી રેસીપી ને બીજા પણ અવારનવાર વિડીયો તમને જોવા મળે.